सारे सुनन वाले दोस्तां बजुर्गां ते मेहरबानां नूं GS स्टूडियो दी तरफों लाला जी ते चाहत अली खान दा मुहब्बतां भरिया सलाम। दोस्तों, GS स्टूडियो तुहाडे लई नित नवें किस्से कहानियां ते दास्तानां पेश करदा रहिंदा है। साडी अज दी दास्तान जिहदा नां है बादशाह दे 3 ख्वाब ते उन्हां दी ताबीर। दोस्तों, ये बड़ी अनोखी ते दिलचस्प दास्तान है जिहड़ी तुहानूं बड़ी पसंद आवेगी ते इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने पिंड माछीके तो लतीफ गुज्जर, तलवंडी खजूर वाली तो एहसान जान कम्यार, फैसलाबाद तो फौजिया महर, पिंड किकर वाली तो रुखसाना कौसर, पाक आर्मी विचों मियाँ मोहम्मद शफीक, आज़ाद कश्मीर जातला तो चौधरी बिशारत, पारले पंजाब इंडिया तो बाबा संधू सिंह, पिंड मनेस तो बाबा अब्दस्तार, रावलपिंडी तो राणा जाफर, काले वाले चीमे तो जकावला चीमा ते कच्ची आबादी तो जुल्फकार मट्टू। प्यारे दोस्तों, तुसी साडियां दास्तानां सुनदे ते पसंद करदे हो ते फरमाइशां भी करदे हो। असी तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करने आ ते हुण आउने आ अज दी दास्तान वल्ले। दोस्तों, बुजुर्गो ते बेलियो, पुराने जमाने की गल है कि किसी मुल्क ते एक बादशाह हुकूमत करदा सी जिहदा नां सी शाह जोर बादशाह। वो बड़ा रहम दिल ते खुश इखलाक सी, इसे वास्ते ओदी रियाया ओदे तो बड़ी खुश सी। एक दिन की गल है, रात नूं बादशाह ने एक ख्वाब वेख्या ते एक गिद्दड़ रस्सी नाल टंगिया होया है। उस ख्वाब की वजह तो बादशाह बहुत परेशान हो गया ते सारी रात सौ ना सकिया ते सवेर हुंदियां ही बादशाह ने सारे वजीरां ते नजूमियां नूं अपने दरबार च बुलाया ते बादशाह उन्हां नूं की कहंदा है, ये तुहानूं लोक दास्तानां दा बादशाह सादक भट्टी गा के सुना रहा है ते रिकॉर्ड कर रहे ने GS स्टूडियो वाले लाला जी ते ये दास्तान लिखदे ने शायर डॉक्टर सैफ कमाली। ते आओ फिर भट्टी साहब को सुनने आ। जी भट्टी साहब। राती सुतिया बादशाह ने वेख्या सी एक ख्वाब, गिद्दड़ टंगिया रस्सी उत्ते प्यासी बिच जाब। सुबह सवेरे उठ के उन्हें नजूमी वजीर बुलाए, जो कुछ वेख्या ख्वाब दे अंदर सारा हाल सुनाए। पुछदा बादशाह सारियां कोलों दसो एदी ताबीर, ख्वाब जेड़ा मैं वेख्या मैनू की कहंदी तकदीर। किसे नू ख्वाब दी समझ ना आई, जवाब किसे ना दस्या। किसे नू ख्वाब दी समझ ना आई, जवाब किसे ना दस्या। होया बड़ा परेशान, ओ सोचां दे विच फसिया। नाम कनाम ओने रखिया जेड़ा दे जवाब, लान गिराया 4 चफेरे आवे कोई जनाब। लान गिराया 4 चफेरे आवे कोई जनाब। प्यारे दोस्तों, बेलियो ते बुजुर्गो, शाह जोर बादशाह ने 4 चुफेरे ऐलान करवा दिता कि जेड़ा मेरे ख्वाब दी तबीर दसेगा उन्होंने बड़ा इनाम कनाम दिता जाएगा। ये ऐलान सुन के इनाम दे लालच विच बहुत सारे लोग आ गए, पर बादशाह दे ख्वाब दी तबीर कोई ना दस सकिया। एक गरीब किसान कहन लगा, मैं भी अपनी किस्मत अजमाना, शायद बादशाह दे ख्वाब दी तबीर दस सकां ते हो सकदा मैनू भी इनाम कनाम मिले ते मैं भी खुशहाल हो जावां। मेरे दोस्तों, गरीब किसान बादशाह दे महल वल टुर पिया ते दिल विच बादशाह दे ख्वाब दे कई जवाब सोचदा जा रहा सी कि राह विच उन्होंने एक अल्लाह दा दरवेश नजर आया जेड़ा एक दरखत दी छावें बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा सी। गरीब किसान ने अल्लाह दे दरवेश नूं सलाम कीता ते बादशाह दे ख्वाब दी तबीर बारे पुछया। बुजुर्ग ने बड़े तहम्मल नाल ओदी गल सुनी ते कहन लगा, ये ते बड़ी मामूली जी गल है, मैं तेनू एदा जवाब दस देना, पर मेरी एक शरत है। बादशाह कोलों जेड़ा इनाम मिलेगा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗਿੱਦੜ ਫਰੇਬ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ख्वाब ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਆਨ ਸਲਾਮ, ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਆਨ ਸਲਾਮ। ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬੀਰ ख्वाब ਦੀ ਦੇਵੇਂ ਜੇ ਨਾਮ। ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਗਿੱਦੜ ਹੁੰਦਾ ਲਾਮਤ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਗਾ, ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ। ਦਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ख्वाब ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਬੀਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਕ ਨਾਮ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ। ਨਾਮ ਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਥੋਂ ਕਿਸਾਨ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ। ਸੋਚੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਲਾ ਖਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਰ ਕਿਸਾਨ। ਦੇਖੇ ਮਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਰੱਜ ਸਮਾਨ। ਦੇਖੇ ਮਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਰੱਜ ਸਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ख्वाब ਆਇਆ। ਉਹ ख्वाब ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ख्वाब ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ख्वाब ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਸ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ख्वाब ਦੀ ਕੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ख्वाब ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਟੰਗੀ ਤਲਵਾਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ख्वाब ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਰ। ਕੀ ਤਬੀਰ ਇਸ ख्वाब ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਜਵਾਬ। ਐਤਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ। ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਫਿਰ ਤਬੀਰ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਸਵੀਰ। ਜੰਗ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਤਲਵਾਰ। ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਬੀਰ। ਨਾਮ ਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਤੀਰ। ਨਾਮ ਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਤੀਰ।
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਕਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਨਾਮ ਕਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ख्वाब ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ख्वाब ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਬੱਕਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਬੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਕਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ ਕਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਦਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚੱਖਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਸਾਰੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕਾਇਮ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਰਹਿਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਮਾਲ, ਮੈਂ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਮੈਂ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜੂੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ख्वाब ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ ਕਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।